So our first chapter is reproduction in lower and higher plants. First of all, see the कंटेन्सी ऑफ द चॅप्टरमध्ये. ह्या चॅप्टरमध्ये आपण काय काय शिकणार आहोत. तर ह्या चॅप्टरमध्ये आपण बघणार आहोत पॉईंट. पहिला पॉईंट बघणार आहे डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन. त्यानंतर आपण बघणार आहोत सिग्निफिकन्स ऑफ रिप्रोडक्शन त्यानंतर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देन डिफरंट मोड्स ऑफ असेक्शुअल reproduction, then the term vegetative reproduction and various methods of vegetative reproduction. Then we are going to deal in detail regarding the sexual reproduction and the events of sexual reproduction, then pollination and types of pollination and agencies of pollination, and at the last we are going to deal with the different terms like apomixis, then parthenocarpy and polyembryony. So see student, this is our very important chapter which is related with the MCQs, definition, then long answer question, draw diagram, etc. Means this chapter is going to have questions for 1 mark, 2 mark, then for 4 marks, etc. So in reproduction in lower and higher plants, let us first after having the contency of chapter, let us get familiar with our past knowledge that we have studied in 11th standard. So let us recall your first chapter, the living world, in which you have studied the different characteristic features that are related with the living organism, or with which characteristic features the organisms are called as the living organisms. In that you have studied, or you say the living organisms show what? They show growth, they show metabolism, then they show the processes like respiration, digestion, etc. And one more characteristic that you have studied in them, that they show the process of reproduction which is absent in non-living organism. Now when it is related with the living organism, what is the meaning of this reproduction? So reproduction, the word itself indicates re means again and again, and production means formation. So what the word indicates? It is the process of formation again and again. So it is the process by which living organisms form new organism,
again and again, that characteristic feature or a process is called as the reproduction. मराठीमध्ये ज्याला आपण पुनरुत्पादन किंवा प्रजनन असं म्हणतो. तर रिप्रोडक्शनची डेफिनेशन आपल्याला सांगता येईल. It is the process by which living organisms produce new organism like itself. Only that characteristic feature or that process is referred by the name as reproduction. So students, now you get familiar with the definition of reproduction, in which the living organism produces new organism like itself, and this property is present only in case of living organism. Now as compared to the other biological processes, what is the significance of this reproduction? Now let us deal with the significance of reproduction. Now see, or let us assume, what will happen when the reproduction is absent in organism? Are the species going to continue on the earth? No, they will get vanish. But are you going to observe like this? No. Why? Because there is a process which is going to continue our life on the earth, and that process is nothing but the reproduction. Means this is the ability which is present in living organism with which the species are going to continue generation after generation. बघा, आपण कोणीतरी म्हटलेलं ऐकलेलं असतं की नाही, एखादी म्हातारी आजीबाई म्हणतात की मी बाई नातवंड बघितलंय, मी परतवंड बघितलंय, मी खापरतोंड बघितलंय. म्हणजेच काय, तिने अनेक पिढ्या बघितलेल्या आहेत. मग ह्या पिढ्या ज्या काही फॉर्म होतात त्या कुठल्या प्रोसेसमुळे फॉर्म होतात? They are with the help of process which is nothing but the reproduction. So what is the significance of reproduction? It is necessary for the continuation of life also. Means we are going to continue life with the help of reproduction. So this is definition of reproduction, and this is related with the significance of reproduction. Now the next contents of the chapter is what? The types of reproduction. Types of reproduction म्हणजे पुनरुत्पादनाच्या वेगवेगळ्या पद्धती ज्या आपणाला ऑकर होतात ऑर्गॅनिझम्समध्ये, त्या पद्धती आता आपण बघणार आहोत. आणि त्या पद्धती आपण डिफरन्शिएशनच्या फॉर्ममध्ये बघूयात, म्हणजे तुमच्या पॉईंट्स लगेचच लक्षात राहतील. सो there are present two modes or types of reproduction in case of organisms as asexual reproduction and the another mode of reproduction is called as sexual reproduction. Okay, so these are the two methods by which the living organisms show reproduction. आता आपण चॅप्टरमध्ये काय बघणार आहे? रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट्स. आता लोअर अँड हायर का म्हणायचं ते बघा. लोअर ऑर्गॅनिझम्स कोणाला म्हणायचं? जनरली लोअर ऑर्गॅनिझम्स आर असे फॉर्म्स असतात की जे विकास जी उत्क्रांती होते त्याच्यामध्ये त्यांचा विकासच झालेला नसतो. अशा ऑर्गॅनिझम्सला लोअर ऑर्गॅनिझम्स असं म्हटलं जातं. आणि इव्हॉल्युशनच्या टप्प्यामध्ये ज्यांची डेव्हलपमेंट झालेली असते किंवा जे काय दाखवतात तर मोर अँड म्हणजे विकासाचे वेगवेगळे टप्पे त्यांच्यामध्ये आपल्याला ऑकर होतात आणि कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर त्यांचं फॉर्म होतं. दॅट ऑर्गॅनिझम्स आर कॉल्ड ॲज दी हायर ऑर्गॅनिझम्स. मग लोअर ग्रुप आणि हायर ग्रुप ऑर्गॅनिझम्समध्ये आपण काय बघणार आहे? रिप्रोडक्शन बघणार आहे.
आता टाईप्स किती सांगितले, तर ते टाईप्स कुठल्या ऑर्गॅनिझम्समध्ये आपल्याला बघायला मिळतात. एक असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आणि दुसरं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ज्याला मराठीमध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शनला म्हणतात अलैंगिक पुनरुत्पादन आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शनला म्हटलं तर लैंगिक पुनरुत्पादन. ओके, so these are the two methods with which organisms show reproduction. डिफरन्शिएशनच्या फॉर्ममध्ये आपण बघणार आहोत. तर पहिल्यांदा असेक्शुअल रिप्रोडक्शनला कशाला म्हणतात. द वर्ड इट सेल्फ इंडिकेट्स, अ मीन्स ॲबसेंट, मीन्स इट इज विदाऊट युनियन ऑफ रिप्रोडक्शन, विदाऊट युनियन ऑफ टू गॅमेट्स. म्हणजे ह्या ठिकाणी काय असतात, दोन गॅमेट्स नसतात. इन्स्टेड ऑफ दॅट व्हॉट हॅपन्स, द सिंगल ऑर्गॅनिझम इज एबल टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गॅनिझम. दॅट टाईप ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज कॉल्ड ॲज असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. म्हणजे इथं काय होत नाही, दोन गॅमेट्सचं युनियन होत नाही. म्हणजेच काय, एकच ऑर्गॅनिझम काय करतोय, नवीन ऑर्गॅनिझम तयार करतोय. त्या पुनरुत्पादनाच्या पद्धतीला काय म्हटलं जातं, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन असं त्याला म्हटलं जातं. आता या ठिकाणी एकच ऑर्गॅनिझम काय करतोय, नवीन ऑर्गॅनिझम तयार करतोय. त्यामुळे न्यूली फॉर्म इंडिव्हिज्युअल is morphologically and genetically identical to the parent. बरोबर आहे ना, कारण ह्या ठिकाणी दोन गॅमेट्स एकत्रच आलेले नसतात. एकच सेल काय करते किंवा एकच ऑर्गॅनिझम काय करतोय, नवीन ऑर्गॅनिझम तयार करतोय. म्हणजे जसं आपण छाप उठवतो त्याप्रमाणे काय होणार आहे, ते इंडिव्हिज्युअल्स तयार होणारे कशा असतील, आयडेंटिकल. कशा रीतीने, मॉर्फॉलॉजिकली आणि जेनेटिकली कशा असणार आहेत, ते सिमिलर असणार आहेत. आणि त्या प्रकारच्या फॉर्मेशनला आपण एक टर्म वापरतो विच इज रेफर्ड बाय द नेम ॲज क्लोन्स, इजंट इट. जेनेटिकली मॉर्फॉलॉजिकली आयडेंटिकल ऑर्गॅनिझम्स दे आर रेफर्ड बाय द नेम ॲज क्लोन्स. मग तुम्ही डॉली शिपचं वगैरे एक्झाम्पल ऐकलेलं असेल, स्टडी केलेलं असेल, ज्यामध्ये ती जी पॅरेंट होती मदर, तिच्यापासून काय केलेली होती, डॉली शिप आयडेंटिकल लाईक हर, म्हणजे पॅरेंट ती काय केलेली होती, मिळवलेली होती. सो व्हॉट आर क्लोन्स, क्लोन्स आर द इंडिव्हिज्युअल्स विच आर मॉर्फॉलॉजिकली अँड जेनेटिकली आयडेंटिकल टू देअर पॅरेंट, isn't it? So this is related with the clones, which is nothing but the asexual reproduction. आता asexual reproduction जे आहे, हे asexual reproduction वेगवेगळ्या पद्धतीने होतं. म्हणजे asexual reproduction again shows various methods of reproduction, such as it includes the processes like or the modes like fragmentation, then it shows budding, then it shows zoospore formation, then it shows binary fission, etc. So these are the main modes which are included in a asexual reproduction, like fragmentation, budding, zoospore formation, binary fission. Now let us one by one now see the first mode of asexual reproduction that mentioned in your book as a fragmentation. आता फ्रॅगमेंटेशन म्हणजे काय, तर फ्रॅगमेंटेशन आपण
स्पायरोगायराच्या एक्झाम्पलनुसार समजावून घेऊया. तर फ्रॅगमेंटेशनचं एक्झाम्पल आपल्याला कुठलं सांगितलेलं आहे? ते एक्झाम्पल सांगितलेलं आहे स्पायरोगायरा, ज्याला आपण शैवाल असं म्हणतो. आता स्पायरोगायरा ह्याचं फ्रॅगमेंटेशन होतं म्हणजे नक्की काय? शब्दशः जर तुम्हाला अर्थ सांगायचा झाला तर तुकडे पडणे ह्याला फ्रॅगमेंटेशन असं म्हटलं जातं. मग मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम जो आहे, म्हणजे ही एक सेल जर झाली स्पायरोगायराची, त्यानंतर त्याला अटॅच लगेचच काय असते तर ह्या ठिकाणी ह्या दुसरी सेल असते, बरोबर. आणि त्यानंतर अशाच अटॅच ह्या ठिकाणी काय असतात? अशा अनेक सेल्स असतात. मग ह्याला काय म्हणायचं? मल्टीसेल्युलर बॉडी. मग स्पायरोगायरामध्ये फ्रॅगमेंटेशन होतं म्हणजे नक्की काय होतं? तर काही कारणास्तव ह्या ठिकाणी ह्या स्पायरोगायराचे काय होऊ शकतात? तुकडे जर पडले. नाऊ धिस ईच सेल इज एबल टू ग्रो ॲज अ न्यू स्पायरोगायरा. तर ह्या ठिकाणी हे जे स्पायरोगायराचं काय होईल? फ्रॅगमेंटेशन, म्हणजे हे जे तुकडे तुकडे पडतील ह्या तुकड्यांपासून काय होतील तर नवीन स्पायरोगायरा त्या ठिकाणी काय होतील? तयार होत जातील. दॅट प्रोसेस इट इज रेफर्ड बाय द नेम ॲज फ्रॅगमेंटेशन. मग ह्या ठिकाणी काय आढळतं आहे? एकच ऑर्गॅनिझम आहे ना हा, तो काय होतो आहे? त्याचे तुकडे पडल्या कारणाने नवीन ऑर्गॅनिझम म्हणून तो काय होतो आहे? ग्रो होतो आहे. त्या पद्धतीला काय म्हटलं जातं? फ्रॅगमेंटेशन. आणि त्याचं एक्झाम्पल आपण बघितलं ते स्पायरोगायरा. आता दुसरं जे पद्धत आहे अलैंगिक पुनरुत्पादनाची, तिला म्हटलं जातं बडिंग. आता बडिंग पद्धत जी आहे त्याचं एक्झाम्पल आपल्याला दिलेलं आहे ते ईस्टचं ह्या ठिकाणी एक्झाम्पल दिलेलं आहे. ईस्ट हा जो मायक्रोस्कोपिक ऑर्गॅनिझम आहे, विच इज अ पॉप्युलर ऑर्गॅनिझम विच इज यूज्ड इन बेकिंग प्रोडक्ट्समध्ये तो वापरला जातो. पाव तयार करणे वगैरे ज्या प्रोसेसेस आहेत किंवा पफीनेस देण्यासाठी त्या ऑर्गॅनिझमचा वापर हा केला जातो. तर हे जे ईस्ट सेल आहे ॲक्च्युली मायक्रोस्कोपिक सिंगल सेल असते ती. इफ सपोज दिस इज अ पॅरेंट सेल, दिस इज अ parent cell of a yeast which is a unicellular organism. Now we will call it as a mother cell. Okay, now on this mother cell there we are going to observe under microscope, we will observe such a type of a chain. Okay, and these chain they are referred by the name as chains of buds. ओके, काय म्हटलं तर त्यांना? चेन्स ऑफ बर्ड्स. म्हणजे ह्या मदर सेलवरती अशा रीतीने ज्या आउटग्रोथ चेन फॉर्मेशनमध्ये दिसतात त्यांना काय म्हटलं तर? बर्ड्स असं म्हटलं तर. अँड दीज बर्ड्स and these birds when they detach from the mother cell they are able to grow as a new individual. So this is one of the very म्हणजे usually occurring असेक्शुअल रिप्रोडक्शनची ही काय आहे तर मेथड आहे. त्यानंतर द थर्ड मेथड विच इज नथिंग बट दी स्पोर फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ झूस्पोर. नाउ सी इन पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझम्स लाईक क्लायमॅडोमोनास. ह्या ठिकाणी एक्झाम्पल दिलेलं आहे ते कुठलं दिलेलं आहे? क्लायमॅडोमोनास. क्लायमॅडोमोनास. ओके, तर या क्लायमॅडोमोनासमध्ये काय होतं? धिस ऑर्गॅनिझम शोज द फॉर्मेशन ऑफ, कशाचं फॉर्मेशन दाखवतं ते? धिस ऑर्गॅनिझम शो द फॉर्मेशन ऑफ फ्लॅजेलेटेड. सी दिस इज अ पॅरेंट बॉडी. ह्या पॅरेंट बॉडीमध्ये काय तयार होतात तर फ्लॅजेलेटेड मोटाईल स्ट्रक्चर ह्या ठिकाणी काय होतात आपल्याला तयार होताना दिसतात. And these flagellated motile structure by breaking the cell wall of organism they comes out and grow as a new individual, that is as a क्लॅमिडोमोनास म्हणून ते काय होतात त्या ठिकाणी ग्रो होताना आपल्याला आढळतात. and this flagellated motile structures are कॉल्ड ॲज झूस्पोर्स. काय म्हणतात त्यांना? झूस्पोर. मग तुम्हाला MCQजमध्ये अशा प्रकाराने क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. द फ्लॅजेलेटेड मोटाईल झूस्पोर्स आर प्रेझेंट इन, कशामध्ये प्रेझेंट असतात ते? दे आर प्रेझेंट इन क्लॅमिडोमोनास किंवा
Chlamydomonas show reproduction with the help of flagellated motile structures are called, काय म्हणतात त्यांना, zoospores असं म्हटलं जातं. सो दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन विथ द हेल्प ऑफ झूस्पोअर. आणि एक्झाम्पल बघितलं आपण त्याचं, क्लायमेडोमोनास हे एक्झाम्पल बघितलं. अँड द नेक्स्ट मेथड ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन विच इज कॉल्ड ॲज द बायनरी फिजन असं त्याला म्हटलं जातं. आता बायनरी फिजन इट इज अ कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, एक्झाम्पल जर याचं द्यायचं झालं तर अमिबा हे एक्सलंट एक्झाम्पल आहे विच शोज द रिप्रोडक्शन बाय बायनरी फिजन. तर अमिबा हा एकपेशीय जो सजीव आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय आढळतं, बायनरी फिजन. आता ह्याला बायनरी फिजन काय म्हटलेलं आहे ते लक्षात घ्या. अमिबा हा जो ॲनिमल आहे विच इज नॉट पर्टिक्युलर इन शेप, इट्स अ इरेग्युलर ऑर्गॅनिझम. ह्या ऑर्गॅनिझममध्ये तुम्हाला फेवरेबल कंडिशनच्या दरम्यान ही सेल जी आहे, इफ सपोज दिस इज अ पॅरेंट अमिबा, तर ह्या पॅरेंट अमिबामध्ये काय तयार होतं, फिजन तयार होतं. म्हणजे काय होतं तर ह्याची जी सेल आहे ती अशा रीतीने काय होते, एखाद्या ठिकाणी कॉन्स्ट्रिक्ट होते. म्हणजे ती अशी काय होते, खाच तयार होते तिची. आणि कॉन्स्ट्रिक्ट होऊन ही खाच नंतर काय होते, जुळली जाते. आणि त्यानंतर त्या एका अमिबापासून काय तयार होतात, 2 अमिबा. म्हणून याला म्हणायचं बायनरी फ्युजन असं म्हटलं. सो one organism is able to form the 2 organism in binary fusion. आणि एक्झाम्पल त्याचं आपण बघितलं, अमिबा हे त्याचं त्या ठिकाणी काय बघितलं आपण, एक्झाम्पल बघितलं. सो these are the methods with which the organisms show asexual reproduction. And what is the meaning of asexual reproduction? Formation of new organism without union of 2 gametes, means single organism produces new organism. Now which are the various modes or methods of asexual reproduction? Fragmentation, example Spirogyra, budding, example yeast, then spore formation in case of Chlamydomonas, then binary fission in case of amoeba. So these are the methods, and some more explained in your book as the formation of. Now see some more methods regarding the asexual reproduction mentioned in our book as conidia formation, and the another one as a gemmules formation. Now what these modes represents? Now conidia formation, the example, well known example, it is of a penicillin. Okay, penicillin, it is a fungi. Okay, so this penicillin shows the asexual reproduction by the formation of conidia. आता conidia हे स्ट्रक्चर काय आहे तर if suppose this is the parent fungi like this, okay, on which you are going to observe the formation of such a oval structures. Okay, these structures they are referred by the name as conidia. ह्यांना काय म्हटलं जातं, कोनिडिया असं म्हटलं जातं. आणि त्यानंतर हे कोनिडिया मॅच्युअर झाल्यानंतर ते काय होतात, डिस्पर्स होतात आणि त्याच्यापासून काय तयार होतात, नवीन इंडिव्हिज्युअल पेनिसिलिनचे काय होतात, तयार होतात. तर अशा रीतीने ही जी पॅरेंट बॉडी आहे त्याच्यावरती अशा रीतीने काय होतात, कोनिडियाचं फॉर्मेशन होतं. दॅट मेथड इट इज रेफर्ड बाय द नेम ॲज कोनिडिया फॉर्मेशन, which is included in a asexual reproduction. Now one more method which is gemmules formation. Now what are gemmules? Gemmules are the structures which are formed in case of sponges. So example of gemmule formation is sponges.
So see, if suppose this is a sponge body like this, and gemmules are formed inside the body of sponges from the amoebocyte cells जे असतात त्या अमिबोसाइट्स सेल्सपासून ह्या ठिकाणी ह्या स्पॉन्ज बॉडीमध्ये अशा रीतीने छोटे छोटे गोलाकार जे स्ट्रक्चर्स तयार होतात, दे आर रेफर्ड बाय द नेम ॲज जेम्युल्स असं त्यांना म्हटलं तर काय म्हटलं तर जेम्युल्स. आणि कशापासून फॉर्म होतात ते तर अमिबोसाइट सेल्स जे आहेत स्पॉन्ज बॉडीमध्ये त्याच्यापासून ते काय केले जातात डिराईव्ह केले जातात. अँड दीज जेम्युल्स they get come out and get dispersed to produce new organism in the form of sponges. So here the single organism is going to produce new organism, hence it is included in the asexual reproduction असं त्याला म्हटलं जातं. So students, this is regarding the asexual reproduction and the various modes of asexual reproduction. तर ह्याच्यामध्ये दिलेले जे एक्झाम्पल्स आहेत ते एक्झाम्पल्स आणि त्यांच्यामध्ये कोणकोणत्या प्रकारच्या मोडने रिप्रोडक्शन होतं हे व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं, त्याचे एक्झाम्पल्स लक्षात ठेवायचे, दॅट आर इम्पॉर्टंट रिलेटेड विथ युअर CET NEET exam. Okay, now we are going to deal with the sexual reproduction. Now sexual reproduction is opposite to asexual reproduction. जर तुम्ही बघितलं या ठिकाणी असेक्शुअल रिप्रोडक्शन तर त्याचे सगळे जर एक्झाम्पल तुम्ही बघितले तर सगळे लोअर ग्रुप ऑर्गॅनिझम्स या ठिकाणी तुम्हाला आढळतील. नाऊ द इव्हॉल्वड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज कॉल्ड एज द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. हिअर व्हॉट इट इंडिकेट्स, ज्याला आपण मराठीमध्ये लैंगिक पुनरुत्पादन असं म्हणतो, देअर इज युनियन ऑफ टू गॅमेट्स टू प्रोड्यूस न्यू इंडिव्हिज्युअल. म्हणजे ह्या ठिकाणी दोन गॅमेट्स एकत्र येतात आणि त्याच्यापासून काय तयार होतो, नवीन इंडिव्हिज्युअल हा तयार होतो. दॅट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड ॲज दी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन असं त्याला म्हटलं जातं. बघा ह्या ठिकाणी काय आहे, दोन म्हणजे ह्या ठिकाणी गॅमेट्स एकत्र येतात आहे, म्हणजे दोन गॅमेटमधलं मॉर्फॉलॉजी त्यानंतर त्याचं जेनेटिक्स जे आहे ते कसं असणार आहे, वेगवेगळं असणार आहे. आणि ते दोन जे काही स्ट्रक्चर्स आहेत ते एकत्र आल्यानंतर जो इंडिव्हिज्युअल तयार होतो तो कसा असतो, दो इट इज मॉर्फॉलॉजिकली सिमिलर बट डेफिनेटली इट इज जेनेटिकली कसा असणार आहे, तो डिसिमिलर असलेला आपणाला पाहायला मिळतो. ओके, सो व्हॉट इज द गेन ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, यू विल हॅव द प्रोजेनी विच इज शो व्हेरिएशन, sometimes in case of morphology also, but majority time it shows variation related with the genetical variation त्या ठिकाणी तुम्हाला मिळतात. कारण का, the main cause of this there is union of what, टू गॅमेट्सचं त्या ठिकाणी युनियन होतं आहे. आता हे गॅमेट्स म्हणजे काय असतात, दोन गॅमेट्स कुठले असतात जनरली, दे आर दी मेल गॅमेट अँड द फिमेल गॅमेट. आणि ह्यांच्या युनियनमधून काय होतं तर जे इंडिव्हिज्युअल तयार होतं त्या पद्धतीला काय म्हटलं जातं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हटलं जातं. इन विच यू आर गोइंग टू गेट द जेनेटिकली कशी तर व्हॅरिड किंवा विविधता असलेली प्रोजेनी किंवा आपल्याला ऑफस्प्रिंग्स त्या ठिकाणी मिळतात. मग ज्या पद्धतीमध्ये तुम्हाला काय मिळतं, ह्या पद्धतीमध्ये आपल्याला व्हॅरिएशन बदल झालेला बघायला मिळतो. म्हणून काय म्हटलं तर व्हेरिएशन इज द स्टॉक ऑफ इव्हॉल्युशन. जे आपण उत्क्रांती होतो म्हणतात त्या उत्क्रांतीमध्ये आपल्याला माहिती आहे की साध्या घटकांपासून काय झालेली असते तर जटिल घटकांची ह्या ठिकाणी काय झालेली असते, निर्मिती झालेली असते. कशामुळे तर टप्प्याटप्प्याने त्याच्यामध्ये काय होत गेलेले असतात, बदल होत गेलेले असतात. आणि ह्या बदलांना काय कारणीभूत असतं तर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कारणीभूत असतं, ज्याच्यामध्ये दोन डिफरंट गॅमेट्स एकत्र येऊन काय करतात तर व्हरायटी असले किंवा व्हॅरिएशन असलेली प्रोजेनी काय करतात, निर्माण करतात. म्हणजे काय, द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज सुपेरियर
ॲज कम्पेअर्ड टू दी असेक्शुअल रिप्रोडक्शन असं त्याला म्हटलं जातं. अँड देअर आर म्हणजे ह्या ठिकाणी तुम्हाला काय आढळत नाही, देअर आर नो व्हेरियस ऑर डिफरंट मोड्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. म्हणजे जसं सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचे फ्रॅगमेंटेशन, बडिंग एक्सेट्रा, तसं सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचे पुन्हा काय पडत नाहीत, तर वेगवेगळे प्रकार हे पडत नाहीत. ह्याच्यामध्ये फक्त आपल्याला फायदा काय मिळतो आहे, तर व्हेरिएशन मिळतात आपल्याला. आणि ह्या व्हेरिएशनमुळे आपण उत्क्रांतीच्या टप्प्यामध्ये अजून तरी काय आहोत, टिकून आहोत. आणि हे व्हेरिएशन्स यायचे असतील तर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हे काय केलं जातं, तर प्रेफर केलं जातं. अँड इट इज मोर ॲक्सेप्टेड रिप्रोडक्शन मेथड बाय ऑल हायर ऑर्गॅनिझम्सकडून ती काय केली जाते, तर प्रेफर केली जाते, ज्याच्यामधून सशक्त म्हणा किंवा बदलत्या परिस्थितीला अनुसरून तयार होणारी काय केली जाते, स्पेसीज तयार केली जाते, विच इज गोइंग टू सस्टेन ऑन द अर्थ दो देर आर चेंजेस इन द एन्व्हायरमेंट. ओके, सो दिस इज रिलेटेड विथ द definition of reproduction, significance of reproduction, then two main types of reproduction as asexual reproduction and the sexual reproduction. Now see the next point of our contency as vegetative propagation. Okay, now see, you must have to recall your 11th standard knowledge related with the study of or the morphology of plants. मध्ये तुम्ही जे स्टडी केलेलं होतं रूट, स्टेम, लीव्ज, त्या रूट, स्टेम, लीव्जमध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीने म्हणजे कशा रीतीने ते भाग पुनरुत्पादनासाठी वापरले जातात याचा पण तुम्ही काय केलेला आहे, त्या ठिकाणी अभ्यास हा केलेला आहे. नाव सी व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन, व्हॉट इट इंडिकेट्स. नाव इन केस ऑफ प्लांट्स द टर्म vegetative propagation is used. In which case? In case of plants the term vegetative propagation is used. To propagate means what? To produce, isn't it? म्हणजे एका प्लांट पासून दुसरं प्लांट तयार करणे, ह्या पद्धतीला काय म्हटलं जातं, प्रोपागेशन असं त्याला म्हटलं जातं. अँड व्हाय इट इज कॉल्ड ॲज अ व्हेजिटेटिव्ह, बिकॉज द पार्ट्स लाईक root, stem, leaves, root, stem, then leaves, etc. are used to produce or to propagate. Hence it is called as the vegetative propagation असं त्याला म्हटलं जातं. Means other than flower, the other parts of a plant are used in a propagation. Hence it is called as the vegetative propagation, which is studied as a asexual method of reproduction, because the parts root, stem, leaves are used, means single parts are able to produce the whole plant. Hence it is referred in a asexual type of reproduction मध्ये ते काय केलेले, इन्क्लूड केलेले. कारण का, तर नवीन जे प्लांट तयार होतं ह्या ठिकाणी ते कसं असतं, जेनेटिकली आयडेंटिकल टू देअर प्लांट्स. ओके, सो द व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन ज्यामध्ये तुम्ही स्टडी केलेलं होतं रनर, देन रायझोम, देन सकर, देन रिलेटेड विथ ट्यूबर, देन ऑफसेट, देन बल्ब, etc. So recall this knowledge and find out it from the book of 11th standard बायोलॉजीच्या बुकमधून. हे तुम्ही सगळं पुन्हा काय करायचं आहे, अवलोकन हे त्याचं करायचं आहे. तर अशा रीतीने हे जे पार्ट्स आहेत दे आर गोईंग, किंवा हे काय होतात, दे आर गोईंग टू प्रोपागेट. हेन्स इट इज कॉल्ड ॲज दी व्हेजिटेटिव्ह प्रोपागेशन असं त्याला म्हटलं जातं. आता हे जे व्हेजिटेटिव्ह प्रोपागेशन आहे इन दी फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल मेथड्स वी आर एबल टू प्रोपागेट द व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स. तर आर्टिफिशियल मेथड्स ज्या आहेत त्या आर्टिफिशियल मेथड जनरली ॲग्रिकल्चर आणि हॉर्टिकल्चर मध्ये ह्या ज्या मेथड्स आहेत त्या आपण काय करतो, वापरतो, ज्याच्यामधून यूज्ड टू प्रोपागेट डिझायर्ड व्हरायटीज. कशासाठी, यूज्ड टू प्रोपागेट डिझायर्ड
varieties according to human requirements. ओके, ह्या ठिकाणी व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशनचा आर्टिफिशियली आपण काय करू शकतो, उपयोग करू शकतो बाय द किंवा ॲग्रिकल्चर आणि हॉर्टिकल्चर ह्या फील्डमध्ये अशा प्रकाराने काय केलं जातं, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन केलं जातं. कशासाठी करतो हे, बट ऑब्वियस आहे, आपल्या ज्या काही गरजा आहेत किंवा आपल्या ज्या काही मागण्या आहेत त्या मागण्यांनुसार आपल्याला हवी असलेली डिझायर्ड व्हरायटी मिळवण्यासाठी आपण आर्टिफिशियल मेथडचा वापर हा करत असतो. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर बघितलं तर ह्या ठिकाणी आपल्याला छान टवटवीत गुलाब हवे आहेत. मग त्या गुलाबांचा म्हणजे कलर कुठला असावा, किती प्रमाणात त्याला फुलं यावीत, या प्रकाराने आपण काय करतो, ती व्हरायटी निवडतो आणि त्याचं काय करतो आपण, प्रोपगेशन करतो. मग ह्या आर्टिफिशियल मेथडने पण आपण करू शकतो, म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन असं त्याला म्हटलं जातं. मग ह्या ज्या मेथड्स आपण अवलंबतो आर्टिफिशियल मेथड्स, त्या कोणकोणत्या प्रकारच्या आहेत, तर त्या एकूण 3 मेथड्स आहेत. ॲज अ कटिंग, then the next one is grafting, then the tissue culture. या 3 आर्टिफिशियल मेथड्स आहेत ज्याच्या सहाय्याने आपण काय करू शकतो, प्रोपगेशन करून वी आर गोइंग टू गेट द डिझायर्ड व्हरायटीज ह्या ठिकाणी काय होतात तर आपल्याला मिळतात. तर आर्टिफिशियल मेथडमध्ये आपण पहिली मेथड बघूयात, कटिंग. आता कटिंग ह्या पद्धतीमध्ये काय केलं जातं, मोस्ट ऑफ द टाईम आपण कटिंग ह्या पद्धतीने बऱ्याच काय करतो तर प्रोपगेशन हे करतो. तर ही मेथड म्हणजे काय, एनी व्हेजिटेटिव्ह पार्ट, सी एनी व्हेजिटेटिव्ह पार्ट ऑफ प्लांट विथ 1 or more, एक किंवा एकापेक्षा अधिक birds is used for propagation, isn't it? Any vegetative part of a plant with 1 or more birds is used for propagation. This method it is called as the कटिंग मेथड असं त्याला म्हटलं जातं. मग आता कोणते पार्ट्स यूज केले जातात त्याच्यावरून पुन्हा त्याचे काय होतात, प्रकार पडतात. जसं की स्टेम कटिंग, then it includes leaf cutting, then it includes root cutting. ओके, ज्या पार्टचा यूज केलेला आहे प्रोपगेशनसाठी त्याच्यावरून कटिंगचे काय आहेत तर वेगवेगळे प्रकार पडतात. पण कटिंगला ह्या ठिकाणी कंपल्सरी अट जी आहे ती काय आहे, व्हेजिटेटिव्ह पार्ट कसा असला पाहिजे, ज्याच्यावरती एक किंवा अधिक काय प्रेझेंट असले पाहिजेत, बर्ड्स प्रेझेंट असले पाहिजे. आपण त्याला डोळा म्हणतो बघा. मग स्टेम कटिंगमध्ये कशाचा वापर केला जातो तर ह्या ठिकाणी स्टेमचा वापर केला जातो. इफ सपोज दिस इज द स्टेम आणि ह्या स्टेमवरती असणारे जे अशा प्रकारचे बर्ड्स असतील, म्हणजे ज्या स्टेमवरती असे फुगीर भाग असतील, बर्ड फॉर्मेशन, हे काय केले जातात, हे कट करून ते काय केले जातात, लागवडीसाठी वापरले जातात. त्या पद्धतीला काय म्हटलं जातं, स्टेम कटिंग. अँड दिस स्टेम कटिंग इज मेनली यूज्ड in case of plants like rose, then in case of plants like bougainvillea, etc. Okay, so this is stem cutting method. Leaf cutting method is what, it includes the leaf which shows the presence of birds on it. For example, see the formation of bird, it is observed on the leaf, and such a leaves are used for the cultivation or for the propagation. Example book मध्ये मेन्शन केलेलं आहे ते सॅन्सिव्हिएराचं एक्झाम्पल ह्या ठिकाणी मेन्शन केलेलं आहे. सॅन्सिव्हिएरा, VIERIA. सो तुम्हाला मे बी क्वेश्चन CETला असं विचारू शकतात की सॅन्सिव्हिएरा प्लांट शोज डॅश डॅश टाईप ऑफ द प्रोपागेशन और डॅश डॅश टाईप ऑफ कटिंग प्रोपगेशन. इट शोज
लीफ कटिंग टाईप ऑफ प्रोपगेशन त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असलेलं आपल्याला आढळून येतं. नाव सी रिलेटेड विथ द रूट कटिंग. ह्या ठिकाणी कुठला पार्ट यूज करतील? रूट हा पार्ट यूज करतील ह्या ठिकाणी. अँड द रूट कटिंग इट इज गोइंग टू ऑब्झर्व इन केस ऑफ एक्झाम्पल blackberry. Okay, so these are the structures with which the cutting method is used as a stem cutting, leaf cutting and root cutting. Now see grafting, related with the grafting. Now what is grafting? The parts of two plants. What is it? The parts of two plants are joined. Parts of two plants are joined to grow as one plant. See what is the requirement here, or what is the process here? Parts of two plants means not of a same, but जे सेम स्पेसीजमधले दोन डिफरंट प्लांट्स असतील त्या प्लांट्सचे काय केले जातात? पार्ट्स ह्या ठिकाणी यूज केले जातात किंवा कट करून ते जॉईन केले जातात, जेणेकरून ते एकच प्लांट असल्यासारखं काय होईल, नंतर ग्रो होईल. दॅट मेथड इट इज कॉल्ड ॲज दी ग्राफ्टिंग मेथड. म्हणजे एखाद्या प्रत्यारोपण जसं आपण म्हणतो की नाही, म्हणजे एखादा अवयव जो आहे तो निष्कामी झाला असेल, निकामी झाला असेल, तर त्या ठिकाणी दुसऱ्या अवयवाचं काय केलं जातं? प्रत्यारोपण केलं जातं. पण ह्या ठिकाणी काय आहे की ह्या ठिकाणी दोन प्लांट्सचे पार्ट काय केलेले आहेत? वापरलेले आहेत. मग ही जी मेथड आहे ती मेथड याच्यामध्ये जो एक पार्ट या ठिकाणी काय होतो, तर स्टेमचा एक पार्ट आहे, म्हणजे वन पार्ट ऑफ द स्टेम, एक पार्ट स्टेमचा जो आहे तो कसा असला पाहिजे? विथ वन और मोर बड. ओके, is joined on to a rooted plant. ओके, म्हणजे हे जे दोन पार्ट आहे पैकी एक पार्ट कसा असतो? वन पार्ट ऑफ अ स्टेम. तो कसा असला पाहिजे? त्याच्यावरती एक किंवा एकापेक्षा अधिक बर्ड्स असल्या पाहिजेत. जो कशावरती जॉईन केला जातो? जॉईंड ऑन टू अ रूटेड प्लांट. सी टू टर्म्स, एक कसा आहे? विथ वन और मोर बर्ड्स, आणि दुसरं कसं आहे? रूटेड प्लांट. सो टू टर्म्स हिअर वी आर गोइंग टू गेट. वन इज द वन पार्ट ऑफ अ स्टेम विथ और one or more birds. It is called as that stem part. It is called as the what? It is called? It is called as scion. SCION. काय म्हणतात त्याला? सायन असं म्हटलं जातं. आणि ज्याच्यावरती तो जॉईन केला जातो ते रूटेड म्हणजे स्थिर असतं, त्या प्लांटला म्हटलं जातं स्टॉक. दॅट पार्ट इट इज कॉल्ड ॲज द स्टॉक असं त्याला म्हटलं जातं. इफ सपोज दिस इज आवर रूटेड प्लांट पार्ट, isn't it? This is our rooted plant which is nothing but our stalk. ओके, आणि ह्या स्टॉकवरती ज्यावेळेस आपण दुसरा काय करू? स्टेमचं ग्राफ्टिंग करू ह्या ठिकाणी, विच इज फ्रॉम द अदर प्लांट. This is called as the scion, and this scion shows the presence of one or more bird on it, and this method of vegetative artificial propagation it is called as the grafting method. म्हणजे ह्या ठिकाणी तुमच्याकडे स्टॉक प्लांट असेल आणि तुम्हाला डिझायर्ड कॅरेक्टर्सचं हवे असलेल्या व्हरायटीजचं प्लांटचं आपण ह्या ठिकाणी काय करू शकतोय? ग्राफ्टिंग किंवा जॉईनिंग करतोय. त्या जॉईनिंग मेथडला काय म्हटलं जातं? ग्राफ्टिंग असं त्याला म्हटलं जातं. विच इज मेनली यूज्ड टू गेट मोर प्रोडक्शन ऑफ द ॲपल, pear, rose, etc. Okay, then the last method that mentioned in our book of vegetative propagation or artificial method of propagation, tissue culture. Okay, this tissue culture is widely used by the term as micro propagation. तर मायक्रो प्रोपगेशन का म्हणायचं आहे? टिश्यूसारखा
न दिसणारा पार्ट किंवा अत्यंत सूक्ष्म भाग वापरलेला आहे म्हणून त्याला मायक्रो प्रोपगेशन असं त्याला म्हटलं जातं. अँड इट इज अ व्हेरी बेस्ट मेथड विथ विच वी आर गोइंग टू गेट द plants with a large quantity and with a large varieties also. So in this method the tissues from the plants are removed and they are grown into the medium so as to propagate or differentiate into various parts, and then these parts are used for the cultivation. And whole this method, it requires a proper hygienic and laboratory conditions. Okay, so this is one of the method with which we can increase the crop production or the plant propagation or plant quantity we are going to use. आणि मायक्रो प्रोपगेशनची मेथड ही जी आहे इट इज वाईडली यूज्ड मेथड फॉर द प्रोपगेशनची ती काय केली जाते वापरली जाते. तो हिअर टिश्यूज आर यूज्ड or tissue is used for the propagation, hence it is a method which is studied under the vegetative propagation. So let us friend, in the next lecture we will deal with the sexual reproduction in detail. Thank you.